बंधु माने मीठा बांटिबाको प्रस्तुत हो जातु कारण प्रभु श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपण आगामी 5 दिन मध्य आपणकर परिवार मध्य 5टी बड़ आश्चर्यजनक खुशी खबर पाइबाकु जाउछंती। आगामी 5 दिन आपणक पाई एते भल शुभ खबर आनिबो। एही 5 दिन मध्य भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी कृपा द्वारा अत्यंत शुभ स्वर्गीय संरचना सृष्टि हेउछि। तेबे एही शुभ खबरटी प्रकृतरे आपणक पाई किपरि रहिबो एवं आपणक जीवनर केउ क्षेत्ररे आपण एहाको पाइबे। विश्वास करंतु आपणक आनंदर सीमा रहिबो नाही। जे एही वीडियो को संपूर्ण भाबरे देखे से अत्यंत आनंदित हेबो। एही 5 दिन आपणक पाई एक सुंदर समय अटे, तथापि आपणको किछि सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो एवं मने रखिबा एवं कार्य करिबा पाई गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक मध्य अछि। एहा करिबा द्वारा आपण केवल एही 5 दिनर लाभ पाइबे नाही, बरं भविष्यतरे सर्वाधिक लाभ मध्य पाइबे। एही भिडियोटी आपणक पाई अत्यंत लाभदायक एवं गुरुत्वपूर्ण, तेणु दयाकरी अन्य कार्य को पासरी दियंतु एवं भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे किपरि बर्षिबो एवं से 5टी बड़ खबर कौन हेबो ताहा जानिबा पाई तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर प्रकृत भक्त माने प्रथमे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। तो बंधु माने आगामी 5 दिन आपणक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सहित आपणक राशि पाई किपरि प्रकाशित हेबो। एही 5 दिन आपणक पाई अत्यंत भाग्यशाली साब्यस्त हेबाकु जाउछि। एही 5 दिन मध्यरे ग्रह गोचर एपरि जे आपण लाभ पाइबाकु जाउछंती। आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो। आपण एक अनन्य खुशी अनुभव करिवे। आपण व्यक्तिगत भावरे अनुभव करिवे जे एही 5 दिनर अवधि आपणकु निकट अतीत तुलना रे बहुत अधिक लाभ आणुछि एवं आपण निरंतर सफलता हासिल करिवे। आगामी 5 दिन मध्यरे समय आपणक पाई असाधारण भावरे भाग्यवान। एही 5 दिन मध्यरे आपण आपणकर प्रगति संबंधी शुभ खबर मध्य पाइबे। आपण धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यकलाप किछि समय बितांतु। एही समय जड़े प्रसिद्ध समाज संस्कारक साथ आपणक भितरे सकारात्मक शक्ति सृष्टि करिबो। एही 5 दिन मध्यरे पिला माने एवं युवक माने सेमानकर लक्ष्य उपरे ध्यान देबे। यह व्यतीत आपणकर अंतर्निहित कौशल एवं सामाजिक दक्षता आपणक उन्नति रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो। आपण आपणकर बुद्धिमता एवं चतुरता माध्यमरे आपणकर संपर्कर नेटवर्क को प्रभावशाली भावरे व्यवहार करि पारिबे। भाई भौणी किंबा संपर्कियों सहित जेकोसी विवाद मध्यस्थता माध्यमरे समाधान हेबो एवं आपणकर मृदुभाषी स्वभाव एवं उदार दृष्टिकोण एही समय मध्यरे आपणक चारिपाखरे थिबा लोकंकु प्रभावित करिबो। आपण भल समय पुरुणा मतभेद एवं भूल बुझामणार समाधान करिवे। पिला माने सेमानंकर पाठ पढ़ारे इच्छित फलाफल हासिल करबाको स्थिर होइचंती। परिवारर वयस्क मानंकर आशीर्वाद आपणक पाई लाभदायक साब्यस्त हेबो। सेमानंकर कृपा आपणक सहित रहिबो एवं आपण एही समय आपणक परिवार सदस्यंक सहित शांति समन्वय एवं खुशी रे बिताइबे। घरे एक शांतिपूर्ण एवं खुशीर परिवेश रहिबो। एही 5 दिन मध्यरे आपण घरर रक्षणाबेक्षण एवं साजसज्जा पाई परिवार सदस्यंक सहित किछि किणाकिणी करिबारे समय बिताइबे। एही समय वृत्तिगत अध्ययन करुथुबा छात्र माने प्रचुर सफलता हासिल करिवे। तेणु आपणको आपणक पाठ पढ़ारे संपूर्ण मन देई ध्यान देवा उचित। एहा सहित किछि व्यक्तिंक पाई एही 5 दिन मध्यरे निकटतम अतिथिंकर आगमन घरे एक उत्सवमुखी परिवेश सृष्टि करिबो। परिवारर समस्त सदस्य खुशीर मुहूर्त बांटिबे एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक उपरे आलोचना हेबो, जहाँ अनेक समस्यार समाधान करिबो।
ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗେଇବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବକେୟା ଆଦାୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଏହି 5 ଦିନର ଅବଧିରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 5 ଦିନ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଅଟକିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶୋଧର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଲାଭ ପାଇଁ ସହାୟକ, ଟିକିଏ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବ। ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଆଶା କରନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଈର୍ଷା, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ ସେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ। ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଯୋଗ। ତଥାପି ସେହି ଘଟଣା ଏକ ବିରାଟ ଗୁପ୍ତ କଥା ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିନା କାରଣରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ହେଉଛି
କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହା ସହିତ ଏକ ଚେତାବନୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱର କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ବହୁଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ହେଉ, ପୁରୁଣା କାରବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ହେଉ, ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଧନ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆସେ, କାରଣ ଚମକୁଥିବା ସବୁ କିଛି ସୁନା ନୁହେଁ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥାରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଅଛି ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କନ୍ଦାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଅନୁଭବ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଲେଖା ହେଉଛି ଯାହା ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଘଟଣାଟି ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନୀରବତାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗ୍ରହ ଗତି ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏକ ମୋଡ଼ ନିକଟତର ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିଚଳିତ। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା, ପୁରୁଣା ଦେୟ, ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାପିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ହରାଇବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ସହ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ କେବେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଏକମତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ନିରାଶାର ଅନ୍ଧାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲୁଚି ରହିବ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରର ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଖବର ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତଥାପି ଏହା ଅସତ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି ସେହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଗତିର ଏକ ସଂକେତ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୀଜ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସଫଳତା ଆସିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଗୁପ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଗି ରହିବେ ନା ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେବେ।